تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، میری کچھ باتیں آج غور سے سن لیں، کیونکہ موسم خراب ہے اور سردی ہے، اور آپ کی اس شدید سردی میں یہاں پر آمد میرے لیے بہت باعث اطمینان ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جب 2013 کے الیکشن میں آپ نے میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ کامیاب کرایا تو فوراً سازش شروع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا 14 اگست 2014 کو، اور یوم آزادی وہ دن ہوتا ہے جب قوم ساری اکٹھی ہوتی ہے، اختلافات بھلا کر پاکستان کا جھنڈا سب بلند کرتے ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا 2014 کا وہ دن تھا جب لانگ مارچ کروایا گیا نواز شریف کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کروایا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ میں یہ تاریخ بڑے مختصر انداز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں جب چیلنجز آتے ہیں، پہاڑ نما مشکلات آتی ہیں، تو قوم اور لیڈر مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لانگ مارچ 14 اگست کو لاہور سے شروع ہوا اور اسلام آباد گیا، راستے میں جو کچھ ہوا وہ دیکھتی آنکھ آج تک وہ دل خراش مناظر نہیں بلا پائی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے ہوئے، گالی گلوچ، پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی باتیں ہوئیں۔ کون یہ سب پاکستان کے خلاف کرا رہا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، مگر میں جو اس گفتگو کا حاصل وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چین کے صدر ستمبر 2014 میں پاکستان آ رہے تھے، نواز شریف کے ساتھ بجلی کے منصوبوں کے معاہدے، صنعت اور زراعت کے معاہدے، اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں سڑکات کا جال، اور پاکستان کے اندر لاہور میں اورنج لائن، اور پاکستان بھر میں ترقی اور خوشحالی کے 46 ارب روپے کے منصوبے تھے، ڈالر کے۔ مگر پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ وہ جگہ نہیں چھوڑی، اور منتیں کی گئیں کہ خدارا پاکستان کے نام پر چھوڑ دو یہ جگہ، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا، وہ ستمبر میں نہ آئے، اور تا وقتے کے ایک بڑا حادثہ ہوا پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو، جب سینکڑوں اس قوم کے بچے اور استاد شہید ہو گئے، اور وہ پھول جو بھی کھلے بھی نہیں تھے وہ پھول مرجھا گئے۔ تب جا کر یہ دھرنا اس انتہائی بدقسمت دلخراش واقعے کے بعد ختم کروایا گیا، اور اگلے سال 2015 اپریل کو چین کے صدر آئے، 7 مہینے کی تاخیر کے بعد، اور وہ معاہدے سائن ہوئے نواز شریف کے ساتھ۔ اور آپ گواہ ہیں، منڈی بہاؤالدین کے میرے بزرگوں، کسانوں اور نوجوانوں اور طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، آپ کے ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، بجلی نہیں تھی، اور لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی زراعت کو پیلا کر دیا۔
सनतों को खत्म कर दिया, एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई, लेकिन नवाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी। और जो ही भाई ये वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा लगाना चाहते हैं, आप मेरे साथ मिलकर वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बस उन खुश हो जाए तो उन चुप कर जा, शाबाश। तो मैं ये कह रहा था आपको कि फिर आपने देखा कि चीनी सरमायाकारी के साथ और सऊदी अरब की माली इमदाद और पाकिस्तान के अपने वसाइल के साथ 10,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने 2017 में कौम के हवाले कर दी। अंधेरे खत्म हो गए और ज़राअत हरी हो गई, ट्यूबवेलों में पानी आना शुरू हो गया, सनतें चलनी शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ, जब देखा उन लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे, 2017 में नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया, उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और उस दौरान सिर्फ इन 3 सालों में क्या क्या चीजें हुई वो मैं आपकी खिदमत में आपकी याद दहानी के लिए बताना चाहता हूं कि बिजली के 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म हुए, फैक्ट्रियां, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, वहां पर दोबारा वहां पर बल्ब जगमगाने लगे, तालीम तदरीस शुरू हो गई, इलाज मुआवजा शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर उनको लैपटॉप दिए गए। और उसी इमरान नियाज़ी जिसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, ये कहते थकते नहीं थे कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा था कि अगर लैपटॉप ना दूं तो क्या इनके हाथों में कलाशिनकोव दूं। और फिर आपने देखा कि 9 मई का वाकया हुआ और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई। न सिर्फ लैपटॉप्स बल्कि ज़हीन और मुस्तहिक बच्चे और बच्चियों के लिए 20 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ पीफ से दिए गए। और मुझे यकीन है कि इस पंडाल में पीफ के कई स्कॉलर्स बैठे होंगे। और जनूबी पंजाब में हमने उसका आगाज किया दानिश स्कूलों का। दानिश स्कूलों में यतीम बच्चियां और यतीम बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए उनको शानदार क्लासें और उनका खाना फ्री, तालीम फ्री। वो बच्चे और बच्चियां जिनके वालिद भी इस दुनिया से चले गए थे, वालदा भी दाग मुफारकत दे गई थी, उन बच्चों और बच्चियों को दानिश स्कूलों में उनके वालिद और वालदा का नेमुल मदल मिला। इसी तरीके से हमने पंजाब के अंदर अस्पतालों के अंदर मुफ्त इलाज और आला अद्वियात का नवाज शरीफ ने इंतजाम कराया था। इसी तरीके से नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए हमने स्किल ट्रेनिंग का इंतजाम कराया था। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मंडी जो है ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। आप जानते हैं कि 2012-13 में 10 लाख गंदम हमने मुल्क से बाहर से मंगवाई थी कि गंदम मुल्क के अंदर नाकाफी थी। नवाज शरीफ ने जब 2013 में संभाला इक़्तिदार तो किसान पैकेज दिया, खाद सस्ती दी। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जोर से बताएं, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? नवाज शरीफ ने सस्ती खाद दी, नवाज शरीफ ने बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों को सस्ती बिजली मुहैया की। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल फैला दिया। नवाज शरीफ ने पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे।
बचा लो अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो मुश्किल से निकालो पक्कियां सड़कां ते सौखे पैंडे मंडी वालों के पक्कियां सड़कां ते सौखे पैंडे आपकी मंडी में भी अरबों रुपए की ये जाल बिछाया गया और आज भी ये सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत चली आ रही हैं। इसी तरीके से यहाँ मंडी में झेलम तक जो दो रवैया सड़क बनाई गई वो आपके सामने है। ये वो सारा निज़ाम जो नवाज शरीफ की शबाना रोज मेहनत की बदौलत जो दिन रात तरक्की हो रही थी उसको पाकिस्तान के जो दुश्मन थे उनको ये बात भाती नहीं थी और 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और आज अब 8 फरवरी की आमद है। अब मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि 8 फरवरी की आमद है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों और साथियों, मजदूरों, तालिब इल्मों, अपने दिल पर हाथ रखकर आपने फैसला करना है कि वाकई नवाज शरीफ के दौर में तालिब इल्मों को लैपटॉप्स मिले, वाकई नवाज शरीफ के दौर में तालीमी वज़ाइफ लाखों बच्चों और बच्चियों को मिले जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो उनके माँ बाप उनको तालीम कहाँ से दिलवाते। अगर आप दिल पे हाथ रखकर बताएं कि वाकई नवाज शरीफ के दौर में पंजाब के तमाम अजला में हस्पताल दोबारा नए बनाए गए, अद्वियात आला किस्म की वहां पर इमरजेंसी में मुहैया की गई और वहां पर इलाज गरीब और यतीम के लिए मुफ्त होता था और वाकई नवाज शरीफ के दौर में डायलिसिस का सारा निज़ाम पूरे पंजाब में फैलाया गया। वाकई नवाज शरीफ के दौर में PKLI बना जहां पर गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी होती है। वाकई नवाज शरीफ अब अगर ये कुछ नवाज शरीफ के ओ भाई इधर शाबाश शुक्रिया। मैं आपका नवाज शरीफ आके अदा करेंगे 8 फरवरी के बाद इंशाअल्लाह। मैं आपको आज ये बताने आया हूं, मंडी वालों सुन लो कि 8 फरवरी को अगर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने वोटों और दुआओं से कामयाब कराकर वजीर आजम बनाया तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो देही जिंदगी बदलने के लिए देहातों में और कस्बों में जो हमारे नौजवान हैं उनको छोटे ज़रई कर्जे देकर उनके ज़रई अजनास पर मबनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां आप लगाएंगे और आप लगाकर मसनूआत ज़रई मसनूआत बनाएंगे, पाकिस्तान की मंडियों में बेचेंगे और बाहर भी इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप उसको एक्सपोर्ट दुबई और अबू धाबी करेंगे। देहातों और कस्बों और शहरों में हमारे जो करोड़ों, भाई जरा चाय आपको मिल जाएगी, शाबाश चाय मिल जाएगी। मैं कह रहा था कि इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है ये पाकिस्तान का सही मानों में असल सरमाया है। ना हमारे पास तेल है ना गैस है। आप नौजवान नस्ल हमारी कौम की लाखों करोड़ों बेटे और बेटियां, इनके हाथों में हमने तालीम का जेवर पहनाना है। आपको हमने IT की तालीम दिलवानी है, स्किल्ड डेवलपमेंट करवानी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवानी है। फिर पाकिस्तान के अंदर आप कारखानों में, आप खलियानों में
پاکستان سے باہر جہاں پر بھی ہوگا آپ بڑے باوقار اور عزت سے آپ نہ صرف آپ روزی کمائیں گے بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا بوجھ بانٹیں گے. یہ وہ پروگرام ہے جو نواز شریف انشاءاللہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ قوم کے سامنے لے کر آئے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. زراعت کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو زراعت کی ترقی کے لیے، زراعت زرعی اجناس کو بڑھانے کے لیے نواز شریف کروڑوں کسان بھائیوں کے لیے ایک شاندار زرعی پیکج دیں گے جس سے کسان خوشحال ہوگا اور یہ مٹی سونا اگلے گی اور پاکستان کے اندر کبھی دوبارہ باہر سے نہ گندم نہ چینی کسی اور چیز کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اربوں ڈالر ہر سال اس کے اوپر ضائع ہو جاتے ہیں. مگر یہ کس طرح ہوگا؟ یہ کس طرح ہوگا؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. چند دن پہلے میرے ایک مہربان نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو وہ رہا کر دیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. البتہ میں اپنے مہربان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ کہ جہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان کو موقع ملے تو سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی جیلیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی وہ اعلان کریں. جہاں پر لوگوں کو، بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو لے کے ان کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے، تھانے دار چپ ہوتا ہے، اے سی خاموش ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جب آؤ بقا ہوتی ہے، جب وہ احتجاج کرتے ہیں، کوئی خوش نصیبی سے ان کا ایک فرد کہیں گاؤں میں بازار میں آ جائے تو وہ دردناک کہانیاں بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک ذاتی جیل پہ ظلم ہو رہا ہے، پورا خاندان کئی سالوں سے وہاں پر جیل کے اندر بند ہیں. میں اپنے مہربان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات کی آپ نے کہ کوئی سیاسی قیدی آپ نہیں رکھیں گے، ذاتی جیلیں جہاں جہاں ہیں ان کے خاتمے کا بھی اعلان کریں. یہ ہے وہ معاشرہ جس میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نواز شریف نے منڈی کی 2013 سے لے کر 18 تک جو بھی خدمت کی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر آپ نے نواز شریف کو دوبارہ موقع دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو منڈی میں ایک جدید یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کو. انشاءاللہ جدید یونیورسٹی آپ کو دیں گے، دل سے سنبھالو یہ ملک. جدید ہسپتال آپ کو بنا کے دیں گے. جس طرح ملتان اور دوسرے اب بڑے شہروں سے لوگ لاہور نہیں جاتے، آپ کو بھی گجرات نہیں جانا پڑے گا، آپ کو بھی لاہور نہیں جانا پڑے گا، اور آپ کو انشاءاللہ یہ سہولتیں یہاں پر ملیں گی اور ضرور ملیں گی. میرے ساتھ آپ مل کر نعرہ لگائیں کہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو کامیاب بنا کر پاکستان کو مضبوط کریں گے، محنت کریں گے، عظیم بنیں گے. پاکستان، نواز شریف. خدا حافظ. یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل